ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ അശ്വതി. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോവാണ് ആഫ്രിക്ക. ഡേവിഡ് ഡയോപ്പ് എഴുതിയ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പോവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ സമ്മറി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പോയറ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സമ്മറിയും പോയറ്റിക് ഡിവൈസസും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളവർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിൻ്റെ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതിയാവും. പക്ഷേ ഓവറോൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ ഡേവിഡ് ഡയോപ്പ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഗ്ലോറിയസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മഹത്തായ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ആഫ്രിക്ക ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് സഫറിങ്സ് ഒക്കെ, അതായത് കൊളോണിയലിസം ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പോയത്തിലൂടെ ഡയോപ്പ് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയ്ക്കൊരു മെസ്സേജ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു വിൽ പവർ പോലെ, ഒരു ഹോപ്പ്, പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സമ്മറി ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം. David Diop's poem Africa reflects his hope for an independent African nation and the problems brought to the continent by colonialism. Through this poem, Diop attempts to give a message of hope and resistance to the people of Africa. The poem starts by Diop reminiscing about Africa, a land he has not seen but only heard about from his grandmother's song. His choice of words like distant symbolizes how far he is from his country, a feeling based on his real life as he lived in France throughout his childhood and only visited Africa in 1950s. Despite this, he paints a vivid scene of Africa and the proud warriors who walk on its ancestral savannas. You can sense how much he misses his homeland by his stress on the word Africa, and he continues to call it My Africa, to emphasize it is his land and his feelings of patriotism towards it. He continues to say that he has never known Africa, but despite the distance he cannot deny how much it is part of him and his love for it and its people. The next few lines are angry and as he stresses that it is the blood and sweat of the people which is irrigating the field for the benefit of other people. The blood of their sweat and sweat of their work and the work of their slavery and the distant land. By this he is pointing a finger at the colonialists who exploited black people and used them as slaves to profit from their hard labor. Therefore, the poet wants to know what the real Africa is. The poet asks the black people to stand up to the pain and the humiliation that they are suffering in their own land. He reminds them the strength and pride they have in them, and to say no to the whip of the colonialists which make them work under the hot midday sun and leave scars on their backs. Despite the suffering, he urges them to be strong and remain unbent and not let this break despite the weight of their suffering. The poet Ernest's query is answered by the grave voice. The poet personifies the African continent as an angry elder. The wise voice of Africa chides him for thinking ambitious thoughts, implying that the continent is aware of impending change or revolution. It urges the Africans to be patient and not hasty like children, as there is change on the horizon. The voice talks about the tree which is found alone amidst wild and faded flowers. The tree, young and strong, represents the young people of Africa who are patiently but obstinately waiting until they get liberty they want. At the moment, the tree is alone, meaning the Africa struggle is lonely battle, but they will achieve the freedom and liberty they want, no matter how bitter the taste is getting it. The trees among the white and faded flowers, by which he means the white colonialists, will fade in time
while the youthful African will grow in strength and wait for their moment of freedom. അതായത് ഈ പോയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ബ്രിട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ആഫ്രിക്കയെ ചൂഷണം ചെയ്തത് എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്തതെന്നല്ലേ. എത്ര വർഷം ചൂഷണം ചെയ്തു, അവർ നമ്മളെ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവശപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കോണ്ടിനെൻ്റാണ് ആഫ്രിക്ക. അവരുടെ ഒരു കോളനിയാണ്. ഇവർ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയും ആ നാടിനെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടൻ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ആരാണ് ലാഭം കണ്ടത്? ബ്രിട്ടൻ ലാഭം കണ്ടു. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ഒരു പോയറ്റാണ് ഡേവിഡ് ഡയോപ്പ്. ഈ പോയത്തിൽ ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പോയത്തിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കൊളോണൈസേഷന് മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ കോളനികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആഫ്രിക്ക. അതായത് കോളനൈസേഷന് മുന്നേ ആഫ്രിക്കയിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ട്രഡീഷൻസും അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുമാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ. അതായത് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെന്ന് പറയും ഇല്ലേ, ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള കോളനി വാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടം, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോണൈസേഷന് ആ ഒരു കാലഘട്ടം, കോളനൈസേഷൻ്റെ കാലഘട്ടം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കോളനൈസേഷൻ വന്ന ശേഷം ആഫ്രിക്കൻ ജനത അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് മോശം കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത്. കീഴടങ്ങളുടെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൈപ്പേറിയ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച കോളനി വാഴ്ച കാലഘട്ടമാണ് സെക്കൻഡ്. പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു നല്ല കാലം വരും എന്ന ഹോപ്പിലൂടെയാണ് തേർഡ് പാർട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വതന്ത്രവും പരമാധികാരവും കൈവരിക്കുന്ന ഒരു കോളനി വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് തേർഡ് ഫേസിൽ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കയെ ഇദ്ദേഹം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയത്തിൽ. നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം. ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ പോയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഇതിൽ നിന്ന് പോയറ്റിന് തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഇഷ്ടം ഒക്കെ എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആഫ്രിക്കയെ താൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പക്ഷേ തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിൻ്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ താൻ ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് പോയറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് ശരിക്കും ആഫ്രിക്കൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പോയറ്റ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഫ്രാൻസിലാണ്. പോയറ്റ് അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയത്തിലെ 4th ലൈനിൽ ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണ്, മീൻസ് ഫ്രാൻസിലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പോയറ്റില്ലേ ഡേവിഡ് ഡയോപ്പ്, ജനിച്ചത് 9th ജൂലൈ 1927 പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ആഫ്രിക്കയിൽ വരുന്നത് 1950 നോക്കൂ, എത്ര വർഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർലാൻഡായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തുന്നത്? അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ, നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു രാജ്യസ്നേഹം രക്തം തിളയ്ക്കും ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലല്ല ജനിച്ചതും വളർന്നതും, വിദേശത്ത് താമസമാക്കി ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരോടും അവരുടെ ഉള്ളിലും ഇന്ത്യയോട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അവരോട് ഇന്ത്യയെ പറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യക്കാർ മോശമായി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചോര തിളക്കും ഇല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഡയോപ്പും. അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വംശജനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എല്ലാം ആഫ്രിക്കൻസ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പക്ഷേ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഫ്രാൻസിലാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ബ്ലഡാണ്. സോ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതെല്ലാം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡേവിഡ് ഡയോപ്പ് ആഫ്രിക്കയിലല്ല വളർന്നത്, എങ്കിലും ഈ പോയറ്റ് ആഫ്രിക്കയെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആഫ്രിക്ക എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വഴി പോയറ്റ് തൻ്റെ ദേശസ്നേഹവും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ സോങ്ങിൽ കൂടെയാണ് താൻ അറിഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രൗഡ് വാരിയേഴ്സ് വിശാലമായ പുൽമേട്ടിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ സോങ്ങിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അതായത് കോളനി വാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരും കാലഘട്ടം, അവരുടെ ആഫ്രിക്കയെ എത്രമാത്രം എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പോയറ്റിയുടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ കോളനി വാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാർ, ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ ഒത്തിരി ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പോയറ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ പോയറ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ച് കാട്ടുന്നുണ്ട്.
പിന്നീട് പോയറ്റ് പറയുന്നത് താൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്, തനിക്ക് ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി നേരിട്ട് അറിയില്ല, ഒത്തിരി ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ ആഫ്രിക്ക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, എൻ്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ആഫ്രിക്കയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലാക്ക് ബ്ലഡാണ് എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് പോയറ്റ് തൻ്റെ ദേഷ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ തൻ്റെ പൂർവികർ ഒഴുക്കിയ വിയർപ്പിൻ്റെ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആഫ്രിക്കൻസ് അല്ല, മറ്റ് പലരുമാണ്, അതായത് ബ്രിട്ടൻ. ഇവിടെ കോളനൈസേഷന് എതിരെയാണ് പോയറ്റ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത് അവർ ആഫ്രിക്കൻസിനെ അടിമകളാക്കി, അവരെ കൊണ്ട് എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുപ്പിച്ചു, ആഫ്രിക്കയെ ചൂഷണം ചെയ്തു, അതെല്ലാം കൊണ്ടും അവർ പ്രോഫിറ്റ് നേടി. മീൻസ് കോളനിസ്റ്റ് അഥവാ ബ്രിട്ടൻ പ്രോഫിറ്റ് നേടി. പിന്നീടുള്ള സ്റ്റാൻസയിൽ പോയറ്റ് ആഫ്രിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെതിരെ നിലനിൽക്കൂ. ആഫ്രിക്ക ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നേരിട്ടു, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾസിനെ അടിമകളാക്കി ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ പോയറ്റ് പറയുന്നു ഈ ഹാർഡ് വർക്കും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഒന്നും ആഫ്രിക്കയെ ഒട്ടും തളർത്തിയിട്ടില്ല, ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ബോൾഡാണ് ആക്കിയത്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒത്തിരി നേരിട്ടെങ്കിലും ആഫ്രിക്ക ആരുടെയും മുന്നിൽ തല കുനിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പോയറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. പോയറ്റ് ഇവിടെ ആഫ്രിക്കൻസിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കൂ, ആരുടെയും അടിമകളായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം, നമ്മൾ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കണ്ട, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണ്, നമ്മളുടെ സ്വന്തം നാടാണ്, ഇവിടെ നമ്മളാണ് സ്ട്രെങ്ത്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്തും പ്രൈഡും നിലനിർത്തൂ, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്തിലും പ്രൈഡിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ആഫ്രിക്കൻസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കോളനൈസേഷനെതിരെ നോ പറയൂ, ഈ ചുട്ടുപഴുത്ത വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യാതെ നോ പറയൂ, നിങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ചാട്ടവാറടികളൊന്നും ഏൽക്കാതെ എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ കൊടും പീഡനങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കണം, ഈ വെയിലത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നട്ടൽ നിവർത്തി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കൂ, എന്നിട്ട് അവരോട് നോ പറയൂ എന്നൊക്കെ പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചാട്ടവാറടി കൊള്ളേണ്ടവരല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാടാണ്, നമ്മൾ എന്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ അടി കൊള്ളണം? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തല്ലാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വല്ലതും പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേറെ ആൾ നമ്മളെ തല്ലുന്ന പോലെയല്ലേ ഇത്. അതുതന്നെയാണ് പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോയറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗ്രേവ് ആണ്. പോയറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിനെ ആംഗ്രി എൽഡറായിട്ട് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ട്രീനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, യങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീ ആണത്. ആ ട്രീ ആണ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ട്രീ പതുക്കെ പൂക്കുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് അതിലുണ്ടാവുന്നത്. അതിനായി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം. ഈ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഫെയ്ഡായി കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും, ഇല്ലേ? പക്ഷേ ആ മരത്തിലെ ഫ്രൂട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ മരത്തിലെ ഫ്രൂട്ടിന് കയ്പ്പാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇന്നാ പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടില്ല, അത് കിട്ടാൻ സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആ കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആക്ച്വലി ഫ്രൂട്ടിനല്ല ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതം, സമരങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, നിസ്സഹായ അവസ്ഥകൾ, അടി, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കയ്പ്പ് നിറഞ്ഞതായിട്ട് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ മരം ആഫ്രിക്കയാണ്, ആ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരിക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇങ്ങനെ ആ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിച്ചാൽ നമുക്കൊരു നാൾ ആഫ്രിക്ക സ്വതന്ത്രമാവും. അതായത് നമ്മൾ ചാട്ടവാറടിയിൽ പതറാതെ, അവരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതെ പോരാടാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ കഴിയുന്നോ അപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് ഫ്രീഡം എന്ന ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പോയറ്റ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ ഈ പോയം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ആഫ്രിക്കയെ പറ്റിയും ആഫ്രിക്കൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ പറ്റിയും അവർക്ക് ഒരിക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മധുരം ഇവർക്കും ഒരിക്കൽ നുകരാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പോയറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി ഓതറിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഡേവിഡ് മണ്ടേസി ഡിയോപ്പ്, 9th July 1927 to 29th August 1960, was a French West African poet known for his contributions to the Negritude literary movement. His works reflects his anti-colonial stance. Diop started writing poems while he was still in schools, and his poems started appearing in Presence Africaine since he was just 15. Diop lived his life transitioning consistently between France and West Africa from childhood onwards. While in Paris, Diop became a prominent figure in Negritude literature. His work is seen as a condemnation of colonialism and deeds towards colonial rules, like many Negritude authors of the time. Diop hoped for an
Independent Africa. Within the movement, he was recognized as the voice of people without voice. He died in a crash of air flight 343 in Atlantic Ocean off Dakar, Senegal, at the age of 33 on 29th August 1960. His one small collection of poetry, Coupe de Pilon, came out from Present Africain in 1956. It was posthumously published in English as Hammer Balls, translated and edited by Simon Mondo and Frank Jones, African Writers, 1975. ഡേവിഡ് മണ്ടേസി ഡിയോപ്പ് എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം. ഡേവിഡ് ഡയോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ നെയിമാണ്. ജനിച്ചത് 9th July 1927 മരിച്ചത് 29th August 1960 33-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിലാണ് മരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പോയറ്റാണ്. അദ്ദേഹം നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ലിറ്റററി മൂവ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. എന്താണ് നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ലിറ്റററി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. 1930s ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ലിറ്റററി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻസിനെ റേസ് ചെയ്യുക, അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോം പ്രസൻസ് ആഫ്രിക്കയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പ്രസൻസ് ആഫ്രിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ കൾച്ചറൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലിറ്റററി മാഗസിനാണ്. 1947 കാലഘട്ടത്തിലാണ് പാരീസിലാണ് ഈ മാഗസിൻ ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ തന്നെ നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിലെല്ലാം കൊളോണിയൽ റൂൾസിനെതിരെയും കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെയും ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അതിനെതിരെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആഫ്രിക്ക എന്ന സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിലൂടെ. ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിൽ. ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പേര് എയർ ഫ്ലൈറ്റ് 343 എന്നാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ആയിരുന്നു, കൂപ്പ് ഡേ പിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം 1975 ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത്. ഫസ്റ്റ് പ്രസൻസ് ആഫ്രിക്കയിൽ 1956 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസ് നോക്കാം. ഇതൊരു 24 ലൈനുള്ള പോയമാണ്. നമുക്ക് ലൈൻ 1 മുതൽ 4 വരെ നോക്കാം. ആഫ്രിക്ക, മൈ ആഫ്രിക്ക, Africa of proud warriors in ancestral savannas, Africa of whom my grandmother sing on the bank of the distant river. The poem begins with the poet saying that he originally knew nothing about African land. He has got to know everything from his grandmother, who would sing to him and tell him stories related to his native land. The usage of the phrase ancestral savannas shows that the poet ancestry has to be traced to Africa even if he did not grow up there. ഈ പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആഫ്രിക്കമായി ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുവഴി പോയിറ്റ് തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അതായത് എത്രത്തോളം താൻ തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്ര സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോയിറ്റിന് ആഫ്രിക്കയെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ പാട്ടിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ദൂരെയാണ്, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലാണ്, ഒത്തിരി ദൂരെയാണ്. പക്ഷേ കഥകളിലൂടെയും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി അറിയാം. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ആൻസ്ട്രൽ സവാനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വഴി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെയല്ല വളർന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കയുടെ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ അറിയാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ലൈൻ 5 and 6 നോക്കാം. I have never known you, but your blood flows in my veins. The poet says that he does not recognize the nation since he grew up in a different country, but the blood in African, and he could not have ignored that. ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി നേരിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം. കാരണം താൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ്, ഫ്രാൻസിലാണ്.
എങ്കിലും എൻ്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്താണ്? ആഫ്രിക്കയുടെ രക്തമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ബ്ലഡാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് ഈ ലൈൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ലൈൻസ് 7 to 11 നോക്കാം. A beautiful black blood that irrigates the field, the blood of your sweat, the sweat of your work, the work of your slavery, the slavery of your children. അപ്പോൾ the beautiful black blood which streams in his vein portrayed his African descent and show the amount of love he has for Africa and his affection for it and its kin. The following stanza are furious and accusatory as he focuses on that. It is the blood and sweat of his kin which is flowing the field support others. By this, he is pointing a finger at the colonialists who abuse black individuals and utilize them as captive to benefit from their hard work. ഈ ലൈൻസിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലഡാണ്. അതായത് ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും താനൊരു ആഫ്രിക്കൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കയോടുള്ള ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷനാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻസ് തൻ്റെ ബ്ലഡും അതേപോലെ തന്നെ വിയർപ്പും മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരുടെ വിയർപ്പും കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരാണ് വളരുന്നത്. അതായത് കോളനൈസേഷനെ പറ്റിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് കോളനിസ്റ്റ് ബ്ലാക്കിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കൻസിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ആഫ്രിക്കൻസ് അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുക്കാനും ചുട്ടുപഴുത്ത വെയിലത്ത് ചാട്ടവാറടിയേച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഫ്രിക്കൻസും, അതുകൊണ്ട് നേട്ടം കൊയ്യാൻ ആരാണുള്ളത്? നേട്ടം കൊയ്യാൻ ബ്രിട്ടനുമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ 12 to 16 നോക്കാം. Africa, tell me Africa, is this you, this back that is bent, this back that break under the weight of humiliation, this back trembling with red scars and saying yes to the whip under the midday sun. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. In these lines, he asked the black public to face the torment and the embarrassment that they are entering in their own land. He asked them to remember the majestic nature of their ancestor and fight back against all kind of oppression. Notwithstanding this enduring, he encourages them to be solid and stay unbent and not let them break them regardless of the heaviness of their mystery. ഇവിടെ പോയിട്ട് ആഫ്രിക്കനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഈ ടോർച്ചറുകളെല്ലാം സഹിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ നാടാണ്, നമ്മൾ ജനിച്ചുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്, നമ്മളുടെ വീട് പോലെയാണിത്. നമ്മുടെ പൂർവികർ സ്വർണം വിളയിച്ച മണ്ണാണിത്. അവർ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച മണ്ണ്. അവർ ഒത്തിരി അതായത് ഈ കോളനൈസേഷന് മുന്നേ ഉള്ളവരെയാണ് പൂർവികരായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർ അഭിമാനത്തോടെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചൊരു മണ്ണാണിത്. അവർ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അവർ തരണം ചെയ്ത് അവർ തലയുയർത്തി ജീവിച്ചതാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ഈ വെയിലും മഴയും നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്? നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ചാട്ടവാറടി വാങ്ങണം? ഇത് നമ്മളുടെ നാടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്തിന് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നട്ടല് നിവർത്തി നിൽക്കൂ, നട്ടല് നിവർത്തി പ്രതികരിക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലൈൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ 17 to 24 നോക്കാം. But the grave voice answered me, impatient son, that tree young and strong, that the tree there in splendid loneliness amidst white and faded flowers, that is Africa, your Africa, that grows again patiently, obstinately, and its fruit gradually acquires the bitter taste of liberty. The last 8 lines, the poet has symbolized Africa with a tree that would bear fruit and flower again, in spite of various odds, just like African land, whose people would rise even after much torment and torture. In various ways, the land would prosper gradually, just like the fruit of the tree, and finally would taste liberty.
ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? പോയറ്റിന് ഒരു ഗ്രേവ് ആണ്. പോയറ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ, ആഫ്രിക്കൻസിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരം പോയറ്റിന് നൽകുന്നത് ഗ്രേവ് ആണ്. അവിടെയുള്ളൊരു ഗ്രേവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്താണ് പോയറ്റിനോട് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. നോക്കൂ, ആ കാണുന്ന ട്രീ ആണ് ആഫ്രിക്ക. ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന ട്രീ ആണ്. ആ ട്രീയിൽ ഒരിക്കൽ അത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽന്ന് ലോൺലി, ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുവാണ്. ആ ട്രീയിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കളുണ്ടാവും. അതിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ വെള്ളപ്പൂക്കളാണ്. ആ വെള്ളപ്പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഈ വെള്ളക്കാർ അവരും ഒരിക്കൽ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് വാടിപ്പോകും. പക്ഷേ അതിലൊരിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകും. ആ ഫ്രൂട്ടാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ മരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതായത് വെള്ളപ്പൂക്കൾ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകും. ബ്രിട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പോകും. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഫ്ലവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകും. ആ ഫ്രൂട്ടിന് ഒത്തിരി ബിറ്റർനെസ് ഉണ്ടാകും, കയ്പുണ്ടാകും. ആ ഫ്രൂട്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഫ്രൂട്ടിനല്ല കയ്പ്. ആ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഈ ആഫ്രിക്കൻസ് തരണം ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ, അതായത് അവരൊത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടിമയെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ. അതായത് ബ്രിട്ടനെതിരെ ഇവർ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെയാണ് ബിറ്റർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ദുസ്സഹമായ വഴിയിനെയാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആ വഴിയെയാണ് ഇവിടെ ബിറ്റർനെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആ ഫ്രൂട്ടിനെ അല്ല. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പ്രശ്നങ്ങളും യാതനകളും ഒക്കെ സഹിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലും ഒരിക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരും. അന്ന് നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻജോയ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസും. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇതിലെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ വരുന്നത്. ഇതിൽ ആലിട്രേഷൻ ഉണ്ട്, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അനഫോറ ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതൊക്കെ എന്താണെന്നും ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പവർ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും എന്നാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. HSIക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.